Two openers, Aniket and Zahir. Aniket is taking strike. It is going to be Umesh will bowl the first over. Here we go. First ball, that was a good one. Good start from Umesh. Very full outside the off stump. That's well played, right from the middle of the blade, all along the ground, down to deep cover point. That will give a lot of confidence to the batsman. Score moves up to 2. Both openers have off the mark. Oh, no, sorry. Just 1 runs. First delivery was dot ball. And then Aniket opens his account. Zahir is on strike now. Umesh is very rhythmic. That's well played down the ground. Oh, that is a brilliant catch. What a catch, Kunal. Superb. Super catch यार अजय. Look at that in replay. Wasn't a bad shot. It was right out of the middle, but he found the fielder at long on, driving forward. It is always difficult to take. Outstanding catch. Nayan being the fielder on long on fence. Sip pair of hands. He kept his eyes on the ball all the way. And Sardar Sports have lost their first wicket. Zahir out for first ball duck. Mr. Habib Ansari on your TV screen with Mrs. Pratibha Vilas Patil. What a great moment that was when Sanjay Dutt was on vapid eyes. That's a lovely delivery. No footwork at all from batsman. Was playing away from body. Beaten by sheer pace. Is having very good tournament with the ball and with the bat as well. Umesh on his bowling mark. Turning out to be an excellent over so far. Just 1 run from 4 deliveries. Nicely driven. Found the fielder. Couple of good shots in this over, but not much runs. Only 2 runs on the board, loss of 1 wicket. Sardar Sports, after being asked to bat first by Joy Kumar's captain. Long spread out field placement. Man at short fine leg, man at short third man, and all the other 7 fielders right on the pins. This is the view from stump vision. Once again, pacey delivery, but wavered, left alone by wicketkeeper. White signal by umpire. First extra into the total, which is now 3 runs. Loss of 1 wicket. It's the 8th night of Pratibha Vilas Event Trophy 2016. The second last night. Tomorrow will be the final day and night of this tournament. Juicy half volley, nicely picked up in the gap. 1 bounce and over the boundary. That's 4 runs. That's a good shot from batsman. Right from the middle of the bat. Juicy half volley. Transfer his body weight on the back foot. Powerful hit and just away from the fielder. Right between 2 fielders. Good placement. Boundary to finish over number 1. थैंक यू प्रियांशी स्टूडियो. दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच एक बहुत ही सज्जन व्यक्तित्व उपस्थित है. हमेशा लोगों का मार्गदर्शन, लोगों से मीठा बोल के उनसे प्यार से पेश आने वाले एक जेंटलमैन इंसान हबीब भाई अंसारी, इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं. मैं प्रार्थना करूंगा चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से
कि हबीब भाई का यहां पर सत्कार किया जाए। कृष्णा गाजिंगी हमारे चेयरमैन, उनके शुभ हाथों से हबीब भाई आपका हम सत्कार करने जा रहे हैं। गुलदस्ते के फूलों की तरह ताजगी, उसके रंग, उसकी खुशबू आपके जीवन में हमेशा बनी रहे हबीब भाई। हबीब टेक्सटाइल्स दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, बी इंडियन बहुत तरक्की करे, ऐसी शुभकामनाएं। दोस्तों हमारे बीच एक सुप्रसिद्ध समाज सेवक सम्माननीय उमेश भोईर साहब उपस्थित हैं। मैं अजय पाटिल जी से प्रार्थना करूंगा उमेश भोईर साहब का स्वागत और सत्कार करें। उमेश जी, आज आपण आमच्यामध्ये आवर्जून उपस्थित आहात। आपली उपस्थिती आमच्यासाठी प्रोत्साहन आहे। चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने आम्ही आपला सत्कार करीत आहोत, त्याचा आपण सहर्ष स्वीकार करावा। आपला सामाजिक आणि राजकीय कारकिर्दीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा। आइए अब हम एक और सत्कार की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, किसी भी क्रिकेट टूर्नामेंट में जान डालते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट के कवरेज को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए पूरे विश्व में पहुंचाने वाले हमारे पत्रकार भाइयों और बहनों का जो योगदान है उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पत्रकार जो है ये समाज का आईना है। समाज के प्राण प्रश्नों को आपके घरों तक अखबार के जरिए, अपने चैनल के जरिए ले आने वाले हमारे तमाम पत्रकार भाइयों का आज हम यहाँ पर एक के बाद एक सत्कार करने जा रहे हैं। लेकिन यह सत्कार शुरू होने में थोड़ा वक्त है। आइए लौट चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पंड्या। नेवर की शुरुआत हो चुकी है। ड्राइव किया इस बार बॉलर अपने फॉलो थ्रो में रोकने में तो कामयाब रहे थे, लेकिन एक रन नहीं बचा पाए। पहली गेंद पर सफलता अर्जित की यहाँ पर अक्षय ने। ये सीधे साधे अक्षय है, लेकिन इनकी गेंदबाजी सीधी साधी नहीं है, खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 8 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय सरदार स्पोर्ट्स। शुरुआती झटके लग चुके हैं, एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है। फुटवर्क नहीं देखने को मिला, छेड़खानी करने का प्रयास था, वाइड का इशारा अंपायर प्रमोद मात्रे द्वारा। स्कोर में इजाफा 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला जॉय कुमार के कैप्टन ने लिया था। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब को आप इस समय देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रियांशी पाटिल। आपण आपल्या स्क्रीनवर पाहू शकाल सोनालीताई हर्षद पाटील यांना, ज्या प्रियांशी पाटील आहेत त्यांची माता आपल्या स्क्रीनवर। आणि आपण पाहू शकाल हा सातत्याने प्रवास प्रियांशी स्टुडिओच्या माध्यमातून ही प्रियांशी आणि त्यांच्याच बरोबर सोनाली हर्षद पाटील ताई उपस्थित झाल्यात, त्यांचं स्वागत आहे। आणि प्रियांशी स्टुडिओ मधूनच आम्ही या क्रिकेटच्या खेळाची माहिती पोहोचवतोय तुम्हा प्रेक्षकांपर्यंत। आपण टीव्ही मॉनिटरवर बघत आहात प्रियांशी आपल्या आईसोबत, आपल्या बालपणाचा आनंद। आणि नक्कीच जेव्हा ती मोठी होईल तेव्हा प्रियांशी स्टुडिओमध्ये आमच्या सोबत समालोचन सुद्धा करेल, अशी आम्ही विलासार यांना विनंती करीत आहोत। बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। धमाकेदार शॉट इसी बीच 6 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला शरद ने। एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं रनों की रफ्तार को बढ़ाते हुए। ये देखिए प्रियांशी पाटिल और उनकी माता सौभाग्यवती सोनाली हर्षद पाटिल। सोलह रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। दूर दूर तक फैलाया हुआ क्षेत्ररक्षण इस समय नजर आ रहा है। बेहतरीन गेंद, बेहतरीन वापसी, दोनों पैरों के बीच में से डंडा बाहर। सरदार स्पोर्ट्स का गिरने वाला तीसरा विकेट। थैंक यू डीजे एंड थैंक यू प्रियांशी स्टूडियो। दोस्तों हमारे जो पत्रकार मित्र हैं उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रतिभा विलास A1 2016 के माध्यम प्रायोजक दैनिक सकाळ के
शरद भसाळे इनका सत्कार करने जा रहे हैं हमारे चेयरमैन कृष्णा गाजेंगी. शरदजी, आपण पत्रकारी जगतमध्ये अति मोलाचं काम करत आहात. आमच्याकडून कोटी कोटी शुभेच्छा. दोस्तों, हमारे बीच आज नवभारत के गुरु प्रसाद सिंह उपस्थित हैं और गुरु प्रसाद सिंह जी, नवभारत अखबार को और आपको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं. आप पत्रकारिता जगत के सिंह हैं और आप किंग हैं. आपको लाखों शुभकामनाएं. टीव्ही 9चे संजय भोईर साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. संजय जी, आपण दिलेल्या अमोल वेळाबद्दल आम्ही आपले आभारी आहोत. आपण सातत्याने चांगलं पत्रकारित्व करीत आहात. कोटी कोटी शुभेच्छा. एबीपी माझाचे सुहास रेडेकर, एक सन्माननीय व्यक्तिमत्व. एबीपी माझा चॅनलला शिखरावर नेण्यासाठी जे पत्रकार बांधू मेहनत घेत आहेत त्यात सुहासजी सुद्धा आहेत. सुहासजी, आपणास कोटी कोटी शुभेच्छा. न्यूज नेशन के हमारे सुरेंद्र तिवारी जी, कोई भी इवेंट हो तिवारी जी नहीं पहुंचे ऐसा हो ही नहीं सकता. सुरेंद्र जी, आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे. लाखों शुभकामनाएं. इंडिया टीवी के अनिल वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका सत्कार कर रहे हैं कृष्णा गाजेंगी हमारे चेयरमैन. दिनेश वर्मा, हमारे बीच डीडी टीवी के अशोक गुप्ता जी उपस्थित है. अशोक जी, आप डीडी टीवी को दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कराते हुए डीडी को मशहूर कर रहे हैं. आपका हार्दिक स्वागत और सत्कार. खानों के खान रेहान खान, स्टार इंडिया के रेहान भाई. रेहान खान, हम आपका सत्कार करने जा रहे हैं, आप इसका स्वीकार करें. सूरज लोक के सूरज की तरह तपता हुआ पत्रकारित्व सूरजपाल यादव, आपका हम सत्कार कर रहे हैं, स्वीकार करें. कोटि कोटि शुभकामनाएं. दैनिक यशोभूमि के मुफज्जल हुसैन साहब हमारे बीच उपस्थित हैं. अरे, एमडीएस टीवी के मेहंदी हसन साहब हमारे बीच उपस्थित हैं. मेहंदी भाई, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. आपका हम सत्कार कर रहे हैं, जिसका आप स्वीकार करें. फूलों की तरह मुस्कुराते रहे. जनता की आवाज के संदीप गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं. जनता की आवाज को जनता तक पहुंचाने का एक भगीरथ कार्य आप कर रहे हैं. आपको भी करोड़ों शुभकामनाएं. टीवी 24 के दिनेश वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं. लास्ट ईयर उन्होंने वादा किया था टीवी 24 लाइव होगा, हो चुका है, और इसलिए आपको करोड़ों शुभकामनाएं दिनेश जी. मुस्कुराते रहें और पत्रकारिता जगत की खिदमत करते रहें. ये तमाम पत्रकार जो भाई आए हैं, इन सभी का चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से, विलासार की ओर से, चेयरमैन कृष्णा गाजेंगी की ओर से हम एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. आइए वापस लौट चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो. धन्यवाद. शुक्रिया हरीश पंड्या. वाइड का इशारा. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, जिसमें केवल 2 ही फील्डर सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं. स्कोर इस समय 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. फिर से आप देख सकते हैं प्रियांशी पाटिल और उनके मम्मी को. अच्छा ड्राइव, लेकिन प्लेसमेंट उतना सटीक नहीं था, गैप नहीं ढूंढ पाए. सिंगल से ही संतुष्ट करना पड़ा. तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर. 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. ये 8वीं रात है टूर्नामेंट की और कल इस टूर्नामेंट का समापन होगा. और कल भी बहुत बड़े बड़े मुकाबले, और सबसे बड़ा मुकाबला भी आप देखोगे, महामुकाबला अर्थात फाइनल. इस बार खिलाया गेंद को मिड ऑन की तरफ. थोड़ा सा फंबल, सिंगल मिलता हुआ. कल भिवंडी ओपन की मशहूर टीमें आपके सामने रहेंगी. साथ ही ऑल इंडिया ओपन की भी जो 2 टीमें बची है, उनके बीच में सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा. जानी स्पोर्ट्स वडपे और जय कुमार स्पोर्ट्स के बीच में. इलियास पठान, राहिल पठान जैसे खिलाड़ियों को आप देखोगे. दूसरी तरफ हकीम
जैसे बहुत ही धुआंधार खिलाड़ी को आप देखोगे। लपेट लिया गेंद को हवा में और आसान सा कैच। झटका लगता हुआ सरदार स्पोर्ट्स को। सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, सौभाग्यवती सोनाली हर्षद पाटिल मैडम और प्रियांशी पाटिल। अब देखते हैं विकेट किस तरह से गिरा है। राउंड द विकेट गेंद की थी। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से उसको खींच के मारा था, लेकिन हवा में काफी देर तक चली गई और एक अच्छा कैच लपका फील्डर ने। सरदार स्पोर्ट्स इस समय 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फ्रंट लेग को अलग किया था, गेंद की लाइन से आगे जरूर खींचा था। शॉर्ट पिच गेंद घुमा दिया उसको इनफील्ड की ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। तुषार के बल्ले से निकलने वाला यह खूबसूरत चौका, हालांकि नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन चूंकि पावर प्ले चल रहा था, बैकवर्ड स्क्वायर लेग का फील्डर सर्कल के अंदर था। 4 रन मिल गए। इसके बाद होने वाला मुकाबला एक और बड़ा मैच ट्रिपल एस नेटवर्क बनाम ओम साई भवाले। दोनों भी टीमों के कप्तानों से निवेदन है आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स में पहुंचना है टॉस के लिए। ओम साई भवाले के कैप्टन और ट्रिपल एस नेटवर्क के कैप्टन। ये देखिए प्रियांशी पाटिल को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। इस बार शॉट ऑन पुल, गेंद सीमा रेखा के ऊपर। 6 रन। दमदार शॉट। कमजोर ढीली गेंद किशन की यही रणनीति रही है पूरे टूर्नामेंट में। ज्यादातर शॉर्ट ऑफ लेन गेंदें की उन्होंने। जबरदस्त पुल और सक्सेसफुल। 6 रन। स्कोर उछलता हुआ 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर। एक अच्छा स्कोर ये नजर आ रहा है। बैट के बीचों बीच लेकर खेले थे। 6 रनों की छाप पड़ चुकी थी गेंद पर। सौभाग्यवती प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, जिनके सम्मान में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। दुनियाई टेनिस क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। एक बार फिर से देखते हैं। बॉडी वेट ट्रांसफर अच्छा था, कुछ ज्यादा ही शॉट कर बैठे थे किशन। अगले मैच के टॉस के लिए ट्रिपल एस नेटवर्क के कैप्टन और ओम साई भवाले के कैप्टन आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ तुरंत पहुंचना है। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी योगेश के कंधों पर। जॉय कुमार के कैप्टन ने इस मैच का टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला लिया था। क्रिस के कोने से फुल टॉस गेंद स्क्वायर ऑफ द विकेट पॉइंट पर थोड़ा सा मिसफील्ड। कैप्टन थे वहां पर चेतन पवार, लेकिन गेंद को सफाई से फील्ड नहीं कर पाए। तीसरे की कोशिश और अब देखना है क्या निर्णय आता है अंपायर का। तीसरे अंपायर की मदद मांगी जा रही है वहां पर। नजदीकी मामला नजर आ रहा है, हालांकि कुछ ज्यादा ही जोखिम उठाया बल्लेबाजों ने, क्योंकि स्ट्राइक कहीं ना कहीं अपने पास रखना चाहते थे बैट्समैन तुषार, जो अच्छा खेल रहे हैं। ये देखिए बैट का फेस हल्का सा खोल दिया था उन्होंने, छोटी बैकलिप का उपयोग किया था और साधारण क्षेत्र क्षण वहां पर कप्तान द्वारा। पीछे अच्छा बैकअप किया गया था डीप में। यहाँ देखना काफी रोचक है। ये तो स्पष्ट चित्र होता हुआ, कोई शंका नहीं रहेगी अंपायर के मन में। तीसरे अंपायर का फैसला आने से पहले ही बैट्समैन निकल चुके हैं पेविलियन की तरफ और ये फॉर्मेलिटी पूरी होती हुई आउट।
32 5 विकेटों के नुकसान पर सरदार स्पोर्ट्स। सौभाग्यवती वंदना टावरे मैडम भी वहां पर, ये वसीम अंसारी मैच का मजा लेते हुए। नए बैट्समैन बायत के बल्लेबाज है इरबाज, कप्तान सरदार स्पोर्ट्स के, और यहाँ से कप्तानी पारी खेलना चाहेंगे। ज़्यादा गेंदें नहीं बची है पारी में, केवल 5 गेंदें बची है। इसके बाद होने वाला मुकाबला है ट्रिपल एस नेटवर्क और ओम साई भावाले के बीच में। तुरंत टॉस के लिए पहुंचना है दोनों भी टीमों के कप्तानों को। ये देखिए वसीम अंसारी वीप और विक्ट्री दिखाते हुए, ये जीत होती हुई चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब की। धन्यवाद प्रियांशी स्टूडियो। दोस्तों इस वक्त हमारे बीच हमारे मेहमान सौ वंदना टावरे, इनका आगमन हुआ है, हार्दिक स्वागत। इसके अलावा मंच पर काफ़ी समय हमारे साथ इस प्रतिभा विलास A1 2016 का जिन्होंने आनंद उठाया, ऐसे श्रीमती माधुरी अजय पाटिल, श्रीमती वैशाली नितिन पाटिल, श्रीमती सोनाली हर्षद पाटिल, अरुणा अनिल काळे, प्राची चाचड़, माया मंदानी, मीना मंदानी, विलेखा राजू वगड़, वैशाली भूषण चाफेकर, मोहिनी विजू ठाकरे और उषा गोलप, इनके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। आम्ही आपले अंतःकरणापासून आभारी आहोत। त्याचप्रमाणे अक्षिता गाजेंगी ही सुद्धा आपल्यामध्ये आज उपस्थित आहे, तिचं सुद्धा हार्दिक स्वागत आहे, सुस्वागतम। आज आपल्यामध्ये पाहुणे म्हणून सौ वंदना टावरे किस्मतराव उपस्थित आहेत, त्यांचा सत्कार करतील विश्वास भोई। वंदनाजी, आपणास पुढील वाटचालीसाठी कोटी कोटी शुभेच्छा, आवर्जून उपस्थित झाल्याबद्दल। जसं मी मगाशी म्हटलं, त्या सर्व ज्या महिला आहेत, माधुरी अजय पाटील, वैशाली नितिन पाटील, सोनाली हर्षद पाटील, अरुणा अनिल काळे, प्राची चाचड़, माया मंदानी, मीना मंदानी, विलेखा राजू वगड़, वैशाली भूषण चाफेकर, मोहिनी विजू ठाकरे आणि उषा गोलप, या सर्व महिलांचा आपण इथे एक संयुक्त सत्कार करणार आहोत। चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने आपण दिलेल्या अमूल्य वेळबद्दल मी विनंती करणार आहे सौ प्रतिभा विलास यांना आपल्या शुभ हस्ते आपण या सर्व ज्या महिला आहेत त्यांचा एक संयुक्त भव्य असा सत्कार करावा। नारी शक्तीला नमन। ज्यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा खेळली जाते त्या सौ प्रतिभा विलास यांचा शुभ हस्ते या सर्व महिलांचा आम्ही एक संयुक्त भव्य दिव्य असा सत्कार करीत आहोत। घर सांभाळणं, मुलं सांभाळणं, संसार सांभाळायचा आणि त्याचबरोबर क्रिकेटचा सुद्धा त्यांनी आनंद घेतला आहे, त्यासाठी आम्ही खरोखर आपले आभारी आहोत। नारी सर्वत्र पूजयते, तर या सर्व महिलांची आम्ही मनपासून आभारी आहोत। अक्षिता गाजेंगी हिला सुद्धा विनंती आहे, तिने पुढे यायचं आहे। खूप खूप धन्यवाद चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने आपले विलास आर साहेब व तसेच चेअरमॅन कृष्णा गाजेंगी यांच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद। इट्स बैक टू प्रियांशी स्टूडियो। आखिरी गेंद अब पारी की बची है, 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन ओवर योगेश का अभी तक रहा है। 3 ओवर के बाद 30 रन बने थे, इस ओवर में केवल 3 रन आए हैं और 2 बल्लेबाज भी आउट हो चुके हैं। आखिरी गेंद का सामना करेंगे कैप्टन अरबाज। योगेश पारी की आखिरी गेंद लेकर। फुल टॉस गेंद उसको खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की जानिब, बहुत तेज गति से झपटी गेंद की तरफ उमेश, अच्छा थ्रो और रन आउट। तो 1 रन आखिरी गेंद पर। पारी 34 पर समाप्त हुई है 7 विकेटों के नुकसान पर और
35 रनों की चुनौती यहाँ पर रखी है सरदार स्पोर्ट्स ने जॉय कुमार टेमगर के सामने। आइए धन्यवाद इसे- प्रियांशी स्टुडिओ आणि डीजे. आपल्यामध्ये उपस्थित सौ शारदा चव्हाण आणि माधुरी कारेकर यांचा सुद्धा आपण सत्कार करणार आहोत. आणि आपण इथे आल्याबद्दल आम्ही आपल्या अंतःकरणापासून आभारी आहोत. नाव राहिलं होतं आमच्याकडून, त्यासाठी आम्ही क्षमस्व. आणि आता पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण करणार आहोत. आणि हे कॉल करण्यासाठी आपल्या सोबत येत आहेत आइए अब अगले मैच के टॉस की तरफ आगे बढ़ते हैं. दोस्तों, यह टॉस बहुत ही खास है क्योंकि इसको करने वाले जो व्यक्ति हैं ये बहुत खास है, जिन्होंने क्रिकेट को बहुत प्रेम किया, अपने घर के बच्चों को क्रिकेट खिलाया और क्रिकेट की दीवानगी, विलास आर ने जो क्रिकेट की दीवानगी पूरे भिवंडी में लोगों को दी, उसको आगे बढ़ाने वाले. तो यहां पर तो बी इंडियन टीम के जरिए पूरे भिवंडी में लोकप्रियता हासिल की ऐसे हबीब टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के टेक्सटाइल के बादशाह हबीब भाई अंसारी, आपका हार्दिक स्वागत है. आइए, आपके शुभ हाथों से एक जबरदस्त मुकाबले का बड़ा टॉस. खेलने वाली टीमें हैं ओम साई बावड़े और SSS नेटवर्क. प्रतिभा विलास A1 2016 की आज की शाम का एक बहुत बड़ा मुकाबला, बाहुबली मुकाबला जिसको कह सकते हैं आप. और कॉल देने जा रहे हैं संदीप नाइक, SSS नेटवर्क. हेड इज द कॉल, हेड इट इज. बहुत बहुत शुक्रिया हबीब भाई. आइए संदीप नाईक. सर्वप्रथम संदीप नाईक, बराबर 24 तासानंतर कुठला चषक तुला आवडेल? विनर. आणि या चषकाला जिंकण्यासाठी आज मात्र जी नाणेफेक तुम्ही जिंकलेली आहे, काय निर्णय घेतलाय? फिल्डिंग. आणि समोर ओम साई हा सुद्धा एक बावळ्याचा चांगला संघ आहे. त्यांनी एक मोठ्या संघाला आत्ताच पराभूत केलाय. तर या संघासमोर आतापर्यंत कधी तुम्ही खेळलेला आहात? नाही, प्रथमच खेळतोय. तर या संघाला कुठपर्यंत आपण रोखू इच्छिता? 4 ओव्हरचा सामना आहे, 30च्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू. तर खूप खूप अभिनंदन संदीप नाईक तुझं. ओम साई, आपकी तो बात ही निराली है, आपने कर दिखाया. बावळे गावामध्ये मला वाटतं आत्ताचपासून गुढीपाडवा साजरा करायची लोकांनी सुरुवात केली असेल. तर प्रथम फलंदाजी करायची तुम्हाला संधी भेटलेली आहे. कितपत धाव संख्या आपण काढू इच्छिता? 45 या 50 तक. मागच्या सामन्यामध्ये जे प्रदर्शन झालं त्याने आपण समाधानी आहात एक संघनायक म्हणून? समाधानी. संघामध्ये काही बदल आहेत? नाही, बदल नाही, सेम संघ. तर कुठलाही बदल नाहीये. आपण विनिंग कॉम्बिनेशन साबूत ठेवलंय. आपल्याला सुद्धा लक्ष शुभेच्छा. मित्रांनो, आत्ताच प्रतिभा विलास A1 2016 या स्पर्धेतला पुढच्या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल हबीबभाई अन्सारी यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आला. SSS नेटवर्कचे संदीप नाईक यांनी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतलाय. आमंत्रित केलाय ओम साई बावळे संघाला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी. हा सामना पुढच्या 15 ते 20 मिनिटांनंतर सुरू होणार आहे. तोपर्यंत आपण सद्य परिस्थितीत सुरू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन ऐकण्यासाठी प्रियांशी स्टुडिओमध्ये कुणाल दाते, मच्छिंद्र पाटील आणि अजय घरत यांच्याकडे जाऊया. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद हरीश पंड्या. आपण पाहू शकाल मॅच आपल्या स्क्रीनवर. मॅच नंबर 9 जय कुमार आणि सरदार स्पोर्ट या टीमच्या दरम्यान 35 धावांचं टार्गेट आहे. स्क्रीनवर आपल्या हमीदभाई अन्सारी पाहू शकाल या स्पर्धेचा आनंद घेतात. विलास सर त्यांच्याच बरोबर कृष्णा गाजेंगी चेअरमन आहेत या स्पर्धेचे. आणि एक मोठा प्रवास आजच्या या स्पर्धेचा आपण पाहू शकाल. 8व्या रात्रीमध्ये ही स्पर्धा. उद्या स्पर्धेचा समारोप होईल आणि या स्पर्धेच्या अनेक आठवणी आम्ही घेऊन जाऊ आमच्या बरोबर. एक मोठा प्रवास आहे या क्रिकेटचा. आपण पाहिला असाल ओपन टुर्नामेंट पहिल्यांदाच भिवंडीमध्ये विलास सर साहेबांच्या माध्यमातून. त्या स्पर्धेमध्ये देखील मोठे संघ खेळले.
SP पासून तर पुण्यापर्यंत, बँगलोर पासून तर गुजरात पर्यंत अनेक राज्यातून खेळाडूंचा खेळ इथे प्रेक्षकांना पाहायला मिळाला. ही पर्वणी आणली होती विलासार साहेबांनी. मॅच स्टार्ट, लेट्स प्ले. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेटचा मारा बॅकफुटवर गेला, हलक्या हाताने दिशा दिली बॅकवर्ड पॉइंटला. 1 रन तत्पूर्वी कंप्लीट होताना खातं उघडते श्री गणेशा होताना दिसतोय. धन्यवाद सरदार स्पोर्ट. प्रियांशी स्टुडिओ. तर ज्यांच्या सन्मानार्थ ही स्पर्धा खेळवली जाते त्या सौप्रतिभा विलास आणि इतर सर्व महिला वृंद आपली रजा घेत आहेत. आम्ही आपले चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या वतीने लक्ष शुभेच्छा देऊ इच्छितो. पुढच्या वाटचालीसाठी गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा. नवीन वर्ष सुख समृद्धी भरभराटीचे जावो अशी चॅलेंज स्पोर्ट्सकडून आपणास लक्ष शुभेच्छा. मित्रांनो, आज आपल्यामध्ये एक पत्रकार आणि समालोचक म्हणून ग्रामीण क्रिकेटमध्ये भिवंडीमध्ये ज्याने नाव लौकिक केलं त्या लाखिवली गावाचे सुपुत्र आणि ज्यांनी क्रिकेटला सर्वतोपरी न्याय मिळवून दिला, आत्ताच त्यांनी स्वतः एक स्पर्धा आयोजित केली होती, असे राजेंद्र पाटील, लाखिवलीची शान, लाखिवलीचे सुपुत्र यांचा आपण सत्कार करणार आहोत. मी विशाल पाटील यांना विनंती करणार आहे की आपण राजेंद्र पाटील यांचा सत्कार करावा. राजेंद्रजी, आपण जे कार्य करीत आहात, स्तुत्य उपक्रम आहेत, आपण जी स्पर्धा राबवली, पुढील वाटचालीसाठी कोटी शुभेच्छा. आपला सत्कार हा प्रत्येक पत्रकार व समालोचनाचा आणि समालोचकांचा सत्कार आहे असं इथे नमूद करू इच्छितो. खूप धन्यवाद राजेंद्रजी, सातत्याने चांगले काम करीत राहावे. परत एकदा वळूया प्रियांशी स्टुडिओकडे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. एक टार्गेट इथे सेट करण्यात आलं 35 धावांचं. सरदार स्पोर्ट या सामन्यामध्ये थोडासा असरदार कमी जायला, 34 धावा पूर्ण झाल्या 4 ओव्हरमध्ये. पाहूया डिपेंड कशा करतोय. आता मात्र ऑर्थोडॉक्स मिडॉनच्या दरम्यान हा चेंडू जातोय. शॉर्ट सिलेक्शन चुकीचं होतं कारण टायमिंग नव्हतं, परंतु रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजामध्ये खूप चांगलं होतं. म्हटलं जातं आखो ही आखो में इशारा आणि त्यानंतर या 2 धावा. तर धावसंख्या 7 फलकावर लागते आणि आमच्या बरोबर जुळलेत तर 7 धावा इथे फलकावर लागल्यात. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना 35 धावांचं हे टार्गेट आहे. सातत्याने महत्वपूर्ण सामने इथे खेळण्यात आलेत आणि या स्पर्धेतला आजचा हा 8वा दिवस, 8वी रजनी आणि 8व्या रजनी मधला हा 9वा सामना आपल्या समोर. जॉय कुमार वर्सेस सरदार स्पोर्ट. कुणाल, मागच्या काही सामन्यांचा विचार जर आपण केला तर अशाच प्रकारचं काहीसं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 35 ते 40च्या दरम्यानच धावसंख्या होते. राऊंड विकेट, चांगला फटका तिथे पाहायला मिळतोय. वाडी स्टडमॅनच्या दिशेने चेंडू सीमारेषा पलीकडे फरार. 4 रन. अतिशय सुंदर फटका होता. चांगलंच हेरलं होतं फलंदाजाने. शॉर्ट थर्डमॅन वर फिल्डर आहे, सीमारेषेवर कुठल्याही प्रकारचा फिल्डर नाही आणि त्या फिल्डरला बीट केलं. 4 धावा. धावसंख्या 11. पाहू शकाल आपण रिव्हर्स शॉट अटेम्प्ट आणि तिथे मात्र क्षेत्ररक्षक होता. चूक केली क्षेत्ररक्षकांनी, स्टार्ट घेतला नव्हता आणि त्याच्या उजव्या बाजूने सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. धावसंख्या 11. एक महत्वपूर्ण आकडा क्रिकेटच्या दुनियेतला, कारण 2011 मध्ये भारतीय संघाने वर्ल्ड कप जिंकला होता आणि 11वर 1 विकेट पडली तर भारतीय संघ खूप शुभ मानायचा या आकड्याला. आता मात्र वेगवान चेंडू, दिशा चांगली होती, लाईन आणि लेन चांगली होती. अप्रतिम गोलंदाजीचा नमुना इथे सादर केला. कमबॅक केलं बाउंड्री नंतर. धावसंख्या 11 आणि त्याचीच गरज सुद्धा होती गोलंदाजाला. चौकार लागला होता मागच्या चेंडूवर. पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज चेतन पवारचा. संघर्ष इथे सातत्याने पाहायला मिळतोय. आपण पाहू शकाल परेची भानुशाली या स्क्रीनवर. आता मात्र जरूर एक चाबूक शॉट, चेंडू मिड विकेटच्या वरून फरार. सीमारेषा पलीकडे षटकार. अतिशय कडक फटका बॅटच्या मधोमध घेऊन खेळून काढलं होतं. 6 धावांसाठी. एक चुकीचा चेंडू मी म्हणेन या ठिकाणी कुणाल. आखूड टप्प्याचा चेंडू. फलंदाज त्यासाठी अगोदरच तयार होता.
कुठल्याही प्रकारची संधी नव्हती त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाला. मिड विकेटच्या डोक्यावरून एक सुंदर षटकार. एक महत्वपूर्ण शॉट आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये 17 रन पूर्ण झाल्यात. जे धावा बनवायच्या 35 त्यापैकी अर्ध्या धावा जवळपास पूर्ण करताना पहिल्याच ओव्हरमध्ये. तर 3 ओव्हरमध्ये अजून आपण पाहू शकाल 18 धावांची आवश्यकता असेल ही मॅच जिंकण्यासाठी. म्हणजे बॉल टू टार्गेट असं काहीच समीकरण असेल. सहज सोपं समीकरण आहे ABCD प्रमाणे, कारण 10च्या 10 विकेट सुद्धा हातात आहेत. मुझफ्फर त्या ठिकाणी गोलंदाजाशी बातचीत करतोय, काहीतरी कानमंत्र देतोय आपल्या गोलंदाजाला. तर पहिल्याच ओव्हरमध्ये 17 धावा. या मॅच मध्ये मात्र जरूर कमबॅक केलंय फलंदाजी करणारा संघ जॉय कुमार विरुद्ध सरदार स्पोर्ट अशी मॅच आहे. आणि आपण पाहिलं असेल सरदार भरपूर असरदार होता. या संपूर्ण टुर्नामेंटचा विचार केला तर महत्वपूर्ण मॅचेस जिंकल्या सरदार स्पोर्टने, परंतु जॉय कुमार कुठेच कमी नाही असं मी म्हणेन. एक ओव्हरमध्ये 17 रन, 18 बॉल 18 बॉल टू रन. चांगली गोष्ट म्हणजे जॉय कुमारने एन्जॉय केलंय या स्पर्धेला. आपला नैसर्गिक खेळ केलाय त्यांच्या खेळाडूंनी. आपण पाहूया सन्माननीय अजय पाटील साहेब तसेच या स्पर्धेचे चेअरमन सन्माननीय कृष्णा गजंगी सर आणि त्या ठिकाणी ऋषी पाटील सुद्धा. तर पहिल्या षटकामध्ये 17 गोलंदाज शरद. सुरेख टायमिंग इथे पाहायला मिळते. नजाकत भरलेला स्ट्रोक, क्रिकेटचा कॉपीबुक फटका आणि अतिशय देखणा हा फटका. बॅट अँड पॅट एकत्र आणले आणि हलक्या हाताने कव्हरच्या दिशेने एक विलोभनीय स्ट्रोक. आणि चेंडूच्या मेरिटवर कसं खेळावं याचं उत्तम उदाहरण आपल्याला पाहायला मिळतंय उमेशकडे पाहिल्यानंतर. जेव्हा मोठ्या फटक्यांची गरज असते तेव्हा मोठे फटके खेळत असतो आणि जेव्हा संघाला एकेरी दुहेरी धावांची गरज असते तेव्हा मात्र एकेरी दुहेरी धावांवर भर देताना दिसतो हा फलंदाज. आता मात्र आउटसाइड लेग स्टंप स्क्वेअर ऑफ द विकेट मारण्याचा प्रयत्न, परंतु पंच प्रमोद म्हात्रे यांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल. 1 रन इथे जरूर मिळेल संघाच्या खात्यात. धावसंख्या 19 लॉस ऑफ 0. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करावी लागेल सरदार स्पोर्ट्स संघाच्या गोलंदाजांना जर सामन्यामध्ये परत यायचं असेल तर. आता मात्र चांगली लाईन, चांगली दिशा होता आणि इथे मात्र खडे फटका मारण्याचा प्रयत्न झाला फलंदाजाचा. निर्णय चुकतोय फलंदाजाचा कुठेतरी. पण पाहू शकाल स्क्रीनवर बॉल पेक्षा धावा कमी करायच्या होत्या आणि आता मात्र बॉल टू रन पुढे एकदा पूर्ण करायचे आहेत. त्यामुळे जोखीम घेण्याची आवश्यकता नाही. एक मोठा फटका आला तरी मॅच मात्र जरूर जॉय कुमारच्या दिशेने झुकू शकते. आता मात्र चेंडू फाईन लेगच्या दरम्यान ट्रॅव्हल होतोय. खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमारेषा पलीकडे फरार. 4 रन. नेत्रदीपक फटका, चांगलं बुद्धी चातुर्य वापरलं त्या ठिकाणी फलंदाजाने. इम्प्रोव्हायझेशन आणि 4 धावा. पाहूया आपण रिप्ले मध्ये गोलंदाजाच्या वेगाचा वापर केला होता. एक डाव्या यष्टीवरचा चेंडू होता, परंतु क्षेत्ररक्षणाची सुद्धा साथ त्या ठिकाणी लाभली नाही गोलंदाजाला. पुन्हा एकदा तेच म्हणेन, पहिलेच धावांचा इथे दुष्काळ आहे आणि त्यामध्ये तुमचं असं क्षेत्ररक्षण म्हणजेच 13वा महिना. खराब क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा फ्लिक करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू जातोय शॉर्ट फाईन लेगच्या दरम्यान. तोपर्यंत रन कंप्लीट करताना दिसत आहेत हे फलंदाज. संघाच्या खात्यावर धावसंख्या 24. 2 सामन्यामध्ये सामनावीराचा पुरस्कार पटकावला होता शरदने, परंतु या सामन्यामध्ये अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करताना दिसत नाहीये. याचं कारण एक आहे अजय, धावा खूप कमी झाल्यात फलंदाजी करताना या टीमच्या. आणि पहिल्याच ओव्हरमध्ये सरदार स्पोर्ट्सची मात्र हवा काढली मी म्हणेन फलंदाजी करताना जॉय कुमारने, कारण 17 रन पहिल्याच ओव्हरमध्ये आल्या. त्यामुळे शरदची लाईन आणि लेन चुकली. पुन्हा एकदा स्टान्स पहा फलंदाजाचा. नजाकत बघा आणि खेळण्याची शैली बघा. तिन्ही गोष्टी अतिशय चांगल्या. आणि असं म्हटलं जातं वर्ल्ड क्रिकेटचा जर तुम्ही इतिहास पाहिला असेल तर दिलीप वेंगसरकर यांचं फुटवर्क खूप चांगलं होतं. त्यानंतर सुनील गावस्कर, सचिन रमेश तेंडुलकर. परंतु या खेळाडूचं फुटवर्क पहा, नजाकत पहा, खेळण्याची शैली पहा,
अतिशय विलोभनीय. बऱ्याचशा प्रेक्षकांची मनं त्याने जिंकलेली आहेत. लक्ष वेधून घेतलेलं आहे आपल्या खेळाने. गोलंदाजी सुद्धा आणि फलंदाजी सुद्धा अतिशय प्रभावशाली. खरोखर अतिशय चांगलं क्रिकेट इथे जॉय कुमारच्या माध्यमातून. 12 बॉल 10 धावांची आवश्यकता. समीकरण 1 बॉल अजूनही या षटकातला शिल्लक आहे. जॉय कुमार वर्सेस सरदार स्पोर्ट ही मॅच. एक रन पुन्हा एकदा पूर्ण. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 27. स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल विश्वास भोई आणि बंडू सर आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचा. धावा झाल्या 27. 12 बॉल 8 धावांची आवश्यकता. टार्गेट आहे 35 धावांचं. 12 चेंडू आणि 8 धावा. खूपच कठीण समीकरण आहे मी म्हणेन गोलंदाजांसाठी. 12 चेंडू आणि 8 धावा वाचवणं. जादुई गोलंदाजी करावी लागेल. सन्माननीय विश्वास भोई साहेब आणि त्यांच्याबरोबर बंडू सर अतिशय चांगल्या प्रकारे सामन्यांचा आनंद घेत आहेत. बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्याचा निर्णय इथे घेण्यात आलाय. पंचांचा इशारा आलाय. अतिशय चांगला निर्णय मी म्हणेन, कारण 12 चेंडू 8 धावांची आवश्यकता आहे. कुठेतरी हा सामना या षटकामध्ये पूर्ण करण्याची इच्छा आहे जॉय कुमारची. परंतु या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये 2 दिवसाचा खेळ आपण पाहिला असेल. अनेक विकेट पडल्यात आणि पाहूया गोलंदाज कशा प्रकारची गोलंदाजी करतो. या 8 धावा रोखण्यासाठी एक महत्वपूर्ण मॅच. जॉय कुमार विरुद्ध लढत सरदार स्पोर्ट. अगदी बरोबर म्हटलं आपण कुणाल. बऱ्याचशा फलंदाजांच्या अंगलट आलेला आहे बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्याचा निर्णय. परंतु या सामन्यामध्ये पाहायचं आहे दोन्ही सलामीचे फलंदाज अजूनही खेळपट्टीवर तग धरून आहेत. चांगली सुरुवात केली त्यांनी. आत्मविश्वास वाढलेला आहे. सुरुवात चांगली आहे. सुरुवातीपासूनच आपण पाहिलं असेल आक्रमण केलं. 17 धावा पहिल्याच ओव्हरमध्ये आल्या आणि त्या मॅच मध्ये मात्र जरूर आग ओकली जयकुमार या टीमने. परेजी भानुशाली आपण पाहू शकाल स्क्रीनवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. मात्र सुरेख गोलंदाजी. इथे रनआउटचा चान्स असू शकतो आणि बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये थर्ड अंपायर कडे रेफर केलाय पंचांनी हा निर्णय. पाहूया 3रे पंच ऍक्शन मध्ये येतील. डिसिजन पेंडिंग तुम्ही पाहू शकाल मोठ्या स्क्रीनवर. या ठिकाणी आता शुभ आगमन होत आहे या चॅलेंज क्रीडा नगरीमध्ये. भावळे गावचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय भगवान केळी साहेबांचं आपलं प्रतिभा विलास एवन ट्रॉफी 2016 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. पॉवर प्लेची एक वैशिष्ट्य आपण पॉवर प्लेचं पाहिलं तर एकेरी धावा घेणं खूपच कठीण असतं जेव्हा चेंडू सर्कलच्या आतमध्ये असतो. पाहूया थर्ड अंपायर ऍक्शन मध्ये आहेत. निर्णय थोड्याच वेळात आपल्या समोर असेल स्क्रीनवर. आणि जसा शॉट खेळला होता स्ट्रायकिंग एंडच्या फलंदाजाने नकार दिला होता. सांगितलं होतं तू हे काय करतोयस, कारण बॉल तिथेच होता. खराब कॉलिंग. ते नॉन स्ट्राईक एंडचा फलंदाज स्वतः धावत सुटला होता. पंचांचा डिसिजन. रेड लाईट ब्लिंक होते. फलंदाज बाद. पहिल्या विकेटचं पतन. पॉवर प्ले मध्ये गडी मात्र टिपताना दिसतोय. 11 बॉल 8 धावांची आवश्यकता. 11 बॉल 8 धावा. आपण पाहू शकाल सातत्याने प्रवास या स्पर्धेचा. महिला भगिनी देखील या स्पर्धेसाठी आवर्जून उपस्थित झाल्या होत्या संजू बाबाला पाहण्यासाठी. पहिला गडी बाद झालाय.
आणि पहिला गडी बाद होण्यानंतर काय सामन्यामध्ये रंगत निर्माण होईल का असा प्रश्न अनेक प्रेक्षकांना पडला असेल. याच गोष्टीचा उल्लेख आपण देखील करत होतो अजय, की पॉवर प्ले मध्ये गेल्या 2 दिवसाचा जर तुम्ही विचार केला तर मोठ्या विकेट्स मिळाल्यात आणि त्याच्या अगोदर 5 दिवसांचा तुम्ही विचार केला तर पॉवर प्ले मध्ये रन बनत होते. याच पॉवर प्लेचा चांगला वापर झाला, परंतु मागच्या 2 दिवसामध्ये पॉवर प्ले मध्ये अनेक विकेट्स पडल्या. क्षेत्ररक्षण अप्रतिम सजवले, गोलंदाज तयार. स्क्वेअर ऑफ द विकेट, चांगला फटका, आखूटप्प्याचा चेंडू, त्याला मात्र शॉर्ट आर्म पुल, चेंडू सीमारेषेच्या वरतून 6 धावांसाठी षटकार. याच एका फटक्याची आवश्यकता होती. मी मगाशीच म्हटलं होतं एक मोठा फटका आला की जॉय कुमार हा संघ याच ओव्हरमध्ये मॅच संपवेल. आणि अतिशय देखणा हा षटक पॉवर प्लेचा हे षटक आहे आणि पॉवर प्ले मध्ये क्षेत्ररक्षक नाही, सीमारेषेकडे गोलंदाजाने चूक केली आणि इथे मात्र चुकीला माफी नाही. फलंदाजाच्या बॅटमधून षटकार. स्वतः कर्णधार आहे चेतन पवार. आपण पाहू शकता भूषण चाफेकर, अमोल पाटील, उमा चव्हाण यांना सामन्याचा आनंद घेत आहेत. आणि इथे मात्र आता गोलंदाज चूक करणार नाही, सरळ यष्ट्यांचा वेध, यू मिस आय हिट. परंतु मी म्हणेन या ठिकाणी चेतन पवारने कर्णधार पदाला साजेशी खेळी केली आपल्या संघासाठी. 35 धावांच्या टार्गेट मध्ये चांगले योगदान दिलं या खेळाडूने. सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिली आपल्या टीमला आणि विजयाच्या उंबरठ्यापर्यंत घेऊन गेला. स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल A1 जोडी या स्पर्धेची. प्रतिभा विलास साहेब. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता, सामना संपवण्याचा प्रयत्न होता, परंतु वेगात बीट झाला फलंदाज. 23 धावांची एक सुंदर खेळी साकारली चेतन पवारने. अतिशय चांगला खेळ चेतन पवार याचा. टाइम चांगला करत होता, त्याचं फुटवर्क खूप महत्वाचं होतं. खेळण्याची शैली चांगली होती, विलोभनीय फटके त्यांनी दाखवले, डान्स चांगला दाखवला, परंतु यावेळेस मात्र चूक केली. दोन्ही पायांच्या मधून निघून गेला होता चेंडू. TBD स्टंप विजनने आपण पाहिलं. आता पुन्हा एकदा एका वेगळ्या अँगलने पाहूया. अफलातून कॅमेरावर. तर TBD चा विजन कॅम आपण पाहू शकाल, स्टंप मध्ये देखील आहे. त्याच्याच माध्यमातून अतिशय चांगलं छायाचित्रण केलं या स्पर्धेचं. ऐन मोक्याच्या क्षणी ज्यावेळेस बॅट ग्राउंड करतात फलंदाज, त्यावेळेस एक वेगळं चित्र पाहायला मिळतं या कॅमेऱ्यातून. थर्ड अंपायर साठी खूप महत्वपूर्ण बाब. पुन्हा एकदा दिशा भरकटलाय. गोलंदाज व्हाईट बॉलचा इशारा पंच इथे करतायत. स्कोर लेवल 1 धावेची आवश्यकता असेल ही मॅच जिंकण्यासाठी. जवळजवळ औपचारिकता शिल्लक आहे या सामन्यामध्ये. 9 चेंडू आणि फक्त 1 धाव. याच्यानंतर मोठी मॅच आहे SSS नेटवर्क वर्सेस ओम साई भावाळे या टीमच्या दरम्यान. SSS नेटवर्कचा आतापर्यंतचा प्रवास आपण पाहिला असेल तर मला वाटतं या टीमचा कर्णधार संदीप नाईक आहे. अतिशय चांगले योगदान दिले संदीप नाईकने आणि त्या संघाच्या दरम्यान महत्वपूर्ण फलंदाजी, चांगली गोलंदाजी आहे. आणि एकीकडे ओम साई भावाळे या संघाने देखील छाप सोडली या स्पर्धेमध्ये. तर एक बिग फाईट आपल्या समोर येते, SSS नेटवर्क वर्सेस ओम साई भावाळे. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय, टॉस जिंकलाय SSS